انجیل اس کا 5واں باب اور 41 آیت. Gospel of Matthew chapter 5 verse 41. Gospel of Matthew chapter 5 verse 41. متی کی انجیل 5واں باب اور اس کی 41ویں آیت ہم اسکرین پہ دیکھ کے پڑھیں گے. اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا. انگلش میں لکھا ہوا ہے and whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. ہاللویا. تو یہ آپ سب نے میرے خیال سے اپنی زندگی میں بے شمار دفعہ یہ حوالہ پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے بولا ہے کہ جو کوئی تجھے بیگار میں 1 کوس لے کے جائے، یعنی انگلش میں لکھا ہے 1 میل لے کے جائے، تو اس کے ساتھ 2 میل خود بخود تو اس کے ساتھ خوشی سے جا. ہاللویا. یہ ایک بہت مشہور خداوند یسوع مسیح کا پہاڑی واعظ ہے جسے سرمن آف ماؤنٹ بولتے ہیں. یہ اس کا ایک حصہ ہے جس میں خداوند یسوع مسیح نے بولا ہے کہ جو کوئی تجھے 1 کوس بیگار میں لے کے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا. ہاللویا. اکثر میں زندگی میں جب مسیح زندگی میں چل رہا تھا تو مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں. بہت ساری خدا کے کلام کی باتیں ہیں جو ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہیں، لیکن جیسے جیسے خدا ہماری آنکھوں کو کھولتا ہے، ہمیں سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے، ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے خدا بات کیا کرنا چاہ رہا ہے. اس زمانے میں جب یہ خداوند یسوع مسیح زمینی خدمت میں تھے، اس زمانے میں رومنز جو تھے وہ اس پورے جگہ کو کنٹرول کر رہے تھے. اور رومنز کا جو ایک برا ایک قانون تھا، وہ ایک قانون یہ تھا کہ وہ کسی کو بھی پکڑ کے، کسی بھی یہودی کو، کسی کو بھی اسرائیلی کو پکڑ کے وہ کسی بھی ٹائم پہ وہ بول سکتے تھے کہ یہ میرا سامان پڑا ہوا ہے، اس کو تو 1 کوس یعنی 1 میل تو آگے میرے ساتھ لے کے چل. ہسٹری بتاتی ہے کہ ایون اگر کوئی شخص اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی لے کے بھی جا رہا ہے نا، اور اگر رومیو نے بول دیا کہ تو نے وہ سامان، وہ اپنے باپ کی لاش کو وہاں پہ چھوڑنا ہے اور تو نے یہ ہمارا سامان اٹھانا ہے اور 1 کوس ہمارے ساتھ چلنا ہے، تو اس کو اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ یہ حکم تھا گورنمنٹ کا کہ وہ ان کے لیے وہ کسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں کہ 1 کوس ان کے ساتھ وہ بیگار میں جائے یا 1 کوس ان کے ساتھ 1 میل آگے چلے. ہاللویا. خداوند یسوع مسیح اس چیز پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اسرائیلیوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے بڑا کلیئرلی ایک چیز بولی ہے. انہوں نے رومیو کا نام نہیں لکھا کہ رومنز اگر تجھے لے کے جائیں، انہوں نے لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے بولا ہے جو کوئی تجھے 1 کوس بیگار میں لے کے جائے اس کے ساتھ تو 2 کوس، اس کے ساتھ 1 کوس اور چلا جا. ہاللویا. ہاللویا. آج ہم خدا کے کلام میں سے اس چیز کو دیکھیں گے کہ خدا اس میں سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسیح زندگی کا جو ارک ہے، جو مسیح زندگی کا جو مین بیک بون ہے، وہ یہ ورس ہے. یہ ورس پہ مسیحت چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ورس پہ خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ سے چاہتے ہیں کہ جو اس کے فالوور ہیں، جو اس کو ماننے والے ہیں، جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ اس طرح کا کام کریں. سوچیں اگر کوئی رومی اسرائیلی کو بولتا ہے یہ میرا سامان ہے تو 1 کوس لے کے جا، اور اسرائیلی بولتا ہے 1 کوس نہیں میں 2 کوس لے کے جاؤں گا، تو سوچیں وہ آدمی، وہ رومی کس طرح سے سوچے گا. یہ خداوند یسوع مسیح کی بڑی اسپیشل اور الگ سی ٹیچنگ ہے، اور خداوند یسوع مسیح یہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ پہلا کوس جو ہوتا ہے، پہلا جو میل ہے وہ زبردستی کا ہے. سنیں، پہلا میل جو ہے وہ زبردستی کا ہے، لیکن دوسرا میل جو ہے وہ محبت کا میل ہے. انگلش والا میل نہیں، یہ اردو والی بات کر رہا ہوں. پہلا میل جو ہے وہ زبردستی کا ہے، دوسرا میل جو ہے وہ محبت کا ہے، وہ خوشی کا ہے. پہلا میل جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ ناراضگی کے ساتھ کریں، لیکن دوسرا میل آپ نے کرنا ہے محبت کے ساتھ. تو پہلا میل آپ کا ہو سکتا ہے حکم کی طرح ہو، لیکن دوسرا میل آپ محبت کی طرح کریں. پہلا میل ہو سکتا ہے ناراضگی کے ساتھ کریں، میرے کو یہ تھا میرے کا
مجھے یہاں جانا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں تو 2 کوس جا، اور پہلا بھلے تو ناراضگی ہے لیکن دوسرا جو جائے گا تو محبت کے ساتھ جا۔ پہلا میل آپ سمجھ لیں کہ پرانا عہد نامہ ہے، اور دوسرا میل جو ہے، جو دوسرا میل خدا نے بولا ہے، وہ نئے عہد نامے کا فضل ہے یا نئے عہد نامے کی محبت ہے۔ پہلا میل آپ سمجھ لیں کہ ڈیوٹی ہے آپ کی۔ ڈیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ کو دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ رول ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے، اس سے انکار آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو پہلا میل جو ہے آپ سمجھ لیں ڈیوٹی ہے، لیکن دوسرا میل جو ہے وہ ڈیوٹی نہیں ہے، دوسرا میل آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، پہلا میل آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس شخص کے لیے کر رہے ہیں، دوسرا میل آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب ہم ڈیوٹی کی بات کرتے ہیں کہ ڈیوٹی کیا چیز ہے، خداوند یسوع مسیح جب یہ بولتے ہیں کہ اس نے لا دیا، اس نے یہ قانون بنایا رومیو نے کہ اس طرح کرنا ہے، تو ہمیں اس کو نہ صرف پورا اوبے کرنا ہے، پورا اس کی پیروی کرنی ہے، بلکہ ہم نے اس سے بڑھ کر آگے جانا ہے، ہم نے اس سے آگے جانا ہے۔ ہاللیلویا۔ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ آیت دکھانا چاہتا ہوں، اس میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خداوند یسوع مسیح ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل، اس کا 17واں باب 7 سے 10 آیت۔ Luke chapter 17, 7 to 10. Luke chapter 17, 7 to 10. اس سے پہلے میں یہاں جاؤں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رومیو کا لا تھا جس میں وہ حکم دیتے تھے کہ یہ ہمارا سامان تم 1 کوس لے کے جاؤ۔ آپ کو یاد ہے خداوند یسوع مسیح جب صلیب لے کے جا رہے تھے تو ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا شمعون کرینی، ان کو حکم دیا کہ تو یہ صلیب اٹھا اور لے کے چل۔ تو یہ وہاں پہ ایک کامن چیز تھی جو ابھی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، پہلی چیز جو ہے، پہلا میل جو ہے وہ ڈیوٹی کی طرح ہے، لیکن دوسرا میل ہم خدا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ڈیوٹی کیا ہے وہ سن لیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، مگر تم میں ایسا کون ہے جس کا نوکر ہل جوتتا یا گلہ بانی کرتا ہو، اور جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ جا۔ اوکے، سنیے گا، اور یہ نہ کہے کہ میرا کھانا تیار کر اور جب تک میں کھاؤں پیوں کمر باندھ کر میری خدمت کر، اس کے بعد تو خود کھا پی لینا۔ 9ویں آیت، نیکسٹ۔ کیا وہ اس لیے اس نوکر کا احسان مانے گا کہ اس نے ان باتوں کا جن کا حکم ہوا ہے تعمیل کی؟ اور اس طرح تم بھی جب ان سب باتوں کا جن کا تمہیں حکم ہوا ہے تعمیل کر چکو تو کہو ہم نکمے نوکر ہیں، جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا ہے۔ دیکھیں کتنی عجیب و غریب بات کری ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ایک نوکر ہے جو ہل جوت رہا ہے، جو فصل میں کام کر رہا ہے، کھیت میں کام کر رہا ہے، جب وہ آتا ہے کیا اس کا مالک اسے بولتا ہے کہ تو اتنا تھکا ہوا آیا تو پہلے کھانا کھا لے، یہ کر آرام کر لے؟ نہیں، اس کا مالک اسے ایسی کوئی چیز نہیں بولتا۔ 9ویں آیت پڑھیں گے، 9th۔ کیا وہ اس لیے اس نوکر کا احسان مانے گا کہ اس نے ان باتوں کا جن کا حکم ہوا ہے تعمیل کری ہے؟ کیا آپ کا باس جس کے آپ کام کرتے ہیں کبھی آپ کو تھینک یو بولتا ہے؟ نہیں۔ کیوں تھینک یو نہیں بولتا؟ کیونکہ آپ کو وہ پیسے دے رہا ہے۔ آپ کی ڈیوٹی ہے یہ کہ آپ کو یہ کام اسائن کیا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، اس کے بدلے میں وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے۔ کبھی بھی کوئی باس کسی کو تھینک یو نہیں بولتا۔ سیم یہ بات خداوند یسوع مسیح یہاں پہ بول رہے ہیں کہ اگر اس نے اس کو کام دیا ہے کھیت میں کام کرنے کا، ہل چلانے کا، اور وہ یہ ٹھیک ٹھیک کر کے آتا ہے، تو وہ مالک کی طرف سے کسی طرح کا بھی احسان مند نہیں ہوگا کہ مالک اسے بولے نہیں تو بیٹھ آرام کر، تیرے لیے کھانا لے کے آ رہے ہیں۔ نہیں، اس نے بولا کہ وہ احسان نہیں مانے گا، کیونکہ اس نے وہ کام کیا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ سنیں دھیان سے، اس نے وہ کام کیا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ یعنی آپ کے کام کی جگہ پہ جو آپ کے باسز نے آپ کو کام دیا ہے، اگر وہ آپ کام کرتے ہیں تو 10ویں آیت پڑھیں، وہ کیا لکھا ہوا ہے؟
इस तरह तुम भी जब इन सब बातों का जिनका तुम्हें हुक्म हुआ है तामील कर चुको तो कहो हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पे करना फर्ज था वही किया है। देखें कितनी अजीब सी बात है। जब आप वो सारे काम कर चुके जिसका आपको हुक्म दिया गया है, तो बाइबल बोलती है कि आप एफिशिएंट नौकर नहीं कहलाएंगे, आप निकम्मे नौकर कहलाएंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही है? जितना भी काम आपको दिया गया है अगर आप ठीक ठीक से कर लेते हैं, ये इसीलिए आप इस दुनिया के साथ क्रिश्चियनिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। क्रिश्चियनिटी का एक अलग रुख जा रहा है, दुनिया एक अलग तरीके से जा रही है। आप अगर अपना काम पूरा करके शाम को उठते हैं, आपको खुशी होती है आज मेरे टेबल पे कोई काम नहीं है, मैंने सारा काम कर लिया। लेकिन बाइबल बोलती है अगर आपने सारा काम वो कर लिया है जो आपको दिया गया है, तो आप निकम्मे हैं। ये मसीहत का काम है। और खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि जो पहले मील का मतलब है जो पहला मील चलता है वो ड्यूटी है। अगर आपने पहला मील चले हैं तो आपने ड्यूटी अदा करी है, और जब ड्यूटी अदा करी है तो आप निकम्मे नौकर हैं। अगर आप सेकंड मील जाएंगे तो फिर शायद एप्रिसिएशन आपको मिले, लेकिन अगर पहला मील ही करा है जिसमें आपको हुक्म दिया गया है, अगर आप वही पूरा कर रहे हैं तो आप निकम्मे नौकर हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? मुश्किल सी बात है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब ज़हन में रखें मसीहत मेरे और आपसे क्या डिमांड करती है, ये आपने सोचना है। पहला मील क्या है? सुनिए, पहला मील क्या है? पहला मील ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। पहला मील। दूसरा मील क्या है? तू अपने दुश्मन से भी मोहब्बत। समझ आ रही है? पहला मील यह है कि जो आपको बरकत देते हैं आप उनकी बरकत चाहते हैं, लेकिन दूसरा मील यह है जो आप पे लानत करते हैं आप उनके लिए बरकत चाहें। समझ आ रही है नहीं आ रही है? पहला मील यह है कि आप उनके साथ अच्छा करते हैं जो आपके साथ अच्छा कर रहे होते हैं। यह हमारी जिंदगी है, हम सब ऐसे ही कर रहे होते हैं। जिसने हमारे साथ अच्छा किया हम उसके साथ अच्छा करते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है दूसरा मील वो है कि जो तुम्हारे साथ ज्यादती करते हैं तुम उनके साथ भी अच्छा करो। हालेलुया। पहला मील ये है कि आप उनके लिए दुआ करते हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं, लेकिन दूसरा मील ये है कि उनके लिए दुआ करें जो आपको सताते हैं। हालेलुया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग कौन से मील में चल रहे हैं? पहले मील में चल रहे हैं, दूसरे मील में चल रहे हैं? कुछ कह रहे हैं आधे मील में, कुछ कह रहे हैं अभी शुरू ही नहीं किया हमने मील। ये क्रिश्चियनिटी की, ये खुदावंद यीशु मसीह की डिमांड है कि अगर कोई तुझे एक कोस बेगार में लेके जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जाए। ये खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि आपने इस तरह करना है। अगर एक मान लें दुबई में हम में से किसी को फौज में जॉब मिल जाती है और फौज में उसका काम ये होता है कि तूने इस जगह पे, इस बॉर्डर पे खड़े रहना है, रात भर खड़े रहना है, और रात भर खड़े होके तूने सरहदों की निगरानी करनी है। मैं समझता हूँ हम में से बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी, बड़े ऑनर की बात होगी कि ऐसे मुल्क की ऐसी जॉब मिली है जिसमें मुझे इस काबिल समझा गया है कि मैं जागूंगा और लोग सोएंगे और लोग ट्रस्ट करेंगे कि मैं जाग रहा हूं, और वो बड़ी खुशी के साथ, ऑनर के साथ वो ये काम करता है जो जिसको भी ये काम मिला है। लेकिन कुछ अरसे के बाद होता ये है कि ये सारी एक्साइटमेंट, ये सारा जो चीजें होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती हैं। कम होते होते फिर वो अपनी जॉब को इतनी वैल्यू नहीं दे रहा होता, इस जॉब को भी वो इस काबिल नहीं समझ रहा होता। ठीक है यार, नॉर्मल जॉब है, जैसा दूसरे हैं वैसे ही हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो एक्साइटमेंट का लेवल नीचे आ जाता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि ड्यूटी ड्यूटी ही है। जो तुम्हें ड्यूटी के तौर पे, जो तुम्हें हुक्म के तौर पे बोला गया है, तुमने वो करना है, और अगर वो पूरा कर लेते हो तो भी तुम निकम्मे नौकर हो। अगर वो पूरा कर लेते हो तो भी तुम निकम्मे नौकर हो। कितनी अजीब सी बात है। अब मुझे बताएं, हमारे जितने मसीह भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, क्या अपने काम को आप पूरा करते हैं?
हालेलुया, बताइए क्या अपने काम को आप पूरा करते हैं? अगर आप पूरा करते हैं तो आप निकम्मे हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमसे जो डिमांड करते हैं वो ये डिमांड नहीं करते कि हमने 1 मील जाना है। खुदावंद यीशु मसीह हमसे डिमांड करते हैं कि हमने 2 मील जाना है। हालेलुया। इस दुनिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, इस दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं। हर मज़ाहिब की अपनी रिवायतें, हर मज़ाहिब के अपने कानून हैं। हर शख्स दुनिया में अपने अपने मज़ाहिब की पैरवी कर रहा होता है। कोई बुतों को मान रहे हैं, कोई पानियों को सजदा कर रहे हैं, कोई दरख्तों की, कोई जानवरों की परस्तिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरीके से हर कोई अपनी अपनी परस्तिश कर रहा है। मैं आपको बताऊं, क्रिश्चियनिटी एक ऐसा मजहब है जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। वो बहुत ज्यादा, मसीहत एक ऐसा मजहब है जो हाईली डिमांडिंग है। वो लेजी लोगों के लिए नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह बोलते हैं अगर मेरे पीछे तुमने चलना है तो क्या करना होगा, और अगर अपनी सलीब उठा के आप चल रहे हैं तो निकम्मे नौकर, निकम्मे नौकर। क्योंकि ये आपको बोला गया है, जो आपको बोला गया है अगर आप वही कर रहे हैं तो आप निकम्मे हैं। तो हम तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी सलीब पे नहीं उठा रहे हैं। क्रिश्चियनिटी, मैं आपको यही बता रहा हूं कि लेजीनेस का काम नहीं है। क्रिश्चियनिटी खुदा मेरे और आपसे डिमांड करता है, बहुत ज्यादा डिमांड करता है। और वो ये डिमांड करता है, उसमें से एक चीज ये है कि अगर कोई तुझको 1 कोस लेके जाए तो 2 कोस जाओ। इसका मतलब ये है क्रिश्चियनिटी, अब ध्यान से सुने, क्रिश्चियनिटी जिसको खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में देखना चाहता है वो पहले मील में नहीं है, वो क्रिश्चियनिटी 2nd मील में। समझ आ रही है नहीं आ रही है? वो क्रिश्चियनिटी पहले मील में अगर आपने करा ठीक है, आपने अपना काम किया है, निकम्मे नौकर। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जो एक्सपेक्टेशन है आपसे वो ये नहीं है कि पहले मील में आप रहो। खुदावंद यीशु मसीह की एक्सपेक्टेशन ये है कि दुनिया भले पहले मील में काम कर रही हो, लेकिन मसीह के फॉलोवर, मसीह को मानने वाले दूसरे मील में जाके काम कर रहे हैं। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, पहला मील है। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, पहला मील है। डेली आप दुआ कर रहे हैं, डेली आप बाइबल पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कर रहे हैं आप निकम्मे नौकरों की तरह हैं, पहले मील में ही हैं। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, कहीं पे दाखला आपने लिया है, स्टडी कर रहे हैं, आप उसी बाइबल में 3-4 बाइबल अपने साथ मुख्तलिफ जुबान की लेके गहरी गहरी बातों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना सर मार रहे हैं। मकसद इस कलाम को आप इस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं जिस तरह से हम सब पढ़ते हैं, बल्कि इस कलाम में वाकई आप कुछ निकालने के लिए बैठे हैं। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं 3 या 4 बाइबल मेरे साथ होती है। तो जब 3-4 बाइबलों को सब एक साथ लेके आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको, देखने वाले को या जो पढ़ने वाला है उसको भी पता होता है कि मैं इधर खाली पढ़ने के लिए नहीं बैठा, बल्कि मैं इसके अंदर गोता लगाने के लिए बैठा हूं ताकि कुछ निकाल के लेके। तो अगर आप नॉर्मल दुआ कर रहे हैं, नॉर्मल आप बाइबल पढ़ रहे हैं, पहला मील है। लेकिन अगर आप वाकई इस कलाम में डुबकी लगा रहे हैं, इस कलाम को सीखने के लिए आप जतन कर रहे हैं कि खुदावंद मुझे ऐसे लोगों के साथ रख, मुझे ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर जहां से मैं कुछ सीख सकूं, मैं हासिल कर सकूं। मसीहत कंफर्ट जोन में रहने का काम नहीं है। कंफर्ट जोन यानी आप अपने आराम की जगह में रह के नहीं, आपको अपने आप को तकलीफ देनी पड़ेगी, आपको अपने आप को, मैंने एक दफा मैसेज दिया था, स्ट्रेच करना पड़ेगा, अपने आप को खींचना पड़ेगा, तब जाके आप खुदावंद यीशु मसीह की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। टाइथ, दही की आप देते हैं, पहला मील है। सुन लें, दही की आप देते हैं, पहला मील है। कुछ लोग पहले मील में भी नहीं है, दही की पहला मील है। लेकिन अगर आप अपनी दहीकी से बढ़कर देते हैं तो वो दूसरा मील है। मैंने आप लोगों को कई दफा इस चीज पे शायद अपनी लाइफ टेस्टिमनी बताई है कि जब मैं सऊदी अरब में था, आज से 15 साल पहले की बात है, 15 साल पहले मेरी सैलरी थी 14,000। तो मैं 1400 अपनी टाइट निकालता था, अपने पास्टर को देता था। एक दिन मेरे जहन में आया, ये मुझे सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, या ये मैसेज मैंने सुना नहीं कहीं से,
ایک دن میرے ذہن میں اپنے آپ آیا کہ میں وہ کر رہا ہوں جو مجھے بولا گیا ہے، جو مجھے بولا گیا ہے، حکم دیا ہے کہ جی 10% جو ہے آپ کی سیلری کا وہ خدا کا ہے، خدا کو دینا ہے. تو میں تو سمپلی جو کر رہا ہوں، جو مجھے بولا گیا ہے میں وہ کر رہا ہوں. تو میں خوشی سے کیا کر رہا ہوں؟ یہ تو پہلا میل ہے جو میں کر رہا ہوں، اس کے لیے تو میں نکما نوکر ہوں. تو ایک دن میں نے اپنی وائف سے بات کری، میں نے کہا کہ نہیں، ہم اب 1400 ٹائٹ نہیں دیں گے، ہم 2000 اپنی ٹائٹ نکالیں گے. میں خدا کے پلپٹ پہ سے جھوٹ نہیں بول رہا. میں نے جس مہینے 600 ایڈ کی اپنی ٹائٹ میں اور 2000 کر کے جس دن میں نے پاسٹر کے ہاتھ میں رات کو لفافہ رکھا، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے بولا سیلری بڑھ گئی. میں نے کہا نہیں. انہوں نے دعا کری اور وہ چلے گئے. اگلے دن میں صبح آیا ہوں، خدا کو حاضر ناظر جان کے بول رہا ہوں. صبح جب میں آیا ہوں، میری ٹیبل پہ لیٹر تھا اور لیٹر پہ کیا لکھا تھا کہ آپ کی سیلری 6000 درہم سے بڑھا دی. میں نے کتنے دیے 600، اور مجھے انکریمنٹ کتنا ملا 6000. ابھی بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی سیلری نہیں ہوگی جتنا مجھے انکریمنٹ ملتا تھا اس ٹائم. تو میں آپ کو کیا بول رہا ہوں کہ جب ہم اپنی ٹائٹ اور آفرنگ دیتے ہیں، یہ پہلا میل ہے. اور پہلا میل اگر آپ کر رہے ہیں، آپ نکمے نوکر ہیں. لیکن خدا کیا بولتا ہے کہ آپ نے مسیحت یسوع مسیح کی ڈیمانڈ یہ ہے، آگے میں بتاؤں گا. خداوند یسوع مسیح خود دوسرے میل میں وہ رہا ہے ساری زندگی. مسیحت کی ڈیمانڈ یہ ہے اوور اینڈ ابو. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی پرسنل نہ لے، میں خدا کے کلام میں سے آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن بتانے کا مقصد کسی کو بھی آپ میں سے میں ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ چیزوں کو آپ کو پتا ہونا چاہیے. خدا کے کلام میں جو لکھا ہے ہم نے اس پہ چلنا ہے. ہاللیلویا. اب بتائیے کتنے لوگ پہلے میل میں، دوسرے میل میں؟ سب خاموش ہیں. ہاللیلویا. آپ چرچ آتے ہیں، ریگولر آتے ہیں آپ چرچ، پہلا میل. ریگولر آپ چرچ آ رہے ہیں، پہلا میل ہے، کیونکہ یہ آپ کو خدا کے کلام میں سے حکم ہے کہ آپ خدا کے گھر میں آئیں، خدا کے گھر میں جمع ہوں، اس کی ورشپ کریں. یہ پہلا میل ہے. لیکن آپ چرچ آ رہے ہیں، اپنے ساتھ 4 لوگوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں، یہ ہے دوسرا. آپ اکیلے چرچ نہیں آ رہے بلکہ اپنے ساتھ 4 لوگوں کو اور لے کے آ رہے ہیں، یہ ہے آپ کا دوسرا میل. ہاللیلویا. کتنے لوگ، میں اس چیز میں بھائی ذیشان کو اپریشیٹ کروں گا. میں بہت سارے ہمارے بھائی سلیمان ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. سلیمان بھائی چرچ آتے ہیں. دیکھیں سنیں، میں یقین کہاں ہے سلیمان بھائی؟ کدھر نظر نہیں آ رہے؟ یہ رہے. سلیمان بھائی چرچ آتے ہیں. پچھلے 1 مہینے سے یہ ہو رہا تھا، چرچ آتے ہیں اجمان سے، لیکن اس کے بعد واپسی چرچ سے گھر نہیں جاتے. یہ پھر دبئی کے جتنے لوگ ہیں ان کو لے کے رات کو چھوڑتے ہیں، اور پھر اپنے گھر پہ جب پہنچتے ہیں 12 سے اوپر ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، اور صبح ان کی ڈیوٹی. ہاللیلویا. زوردار تالیاں بھائی سلیمان کے. یہ ہے دوسرا میل. مسیحت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ نے اس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ دوسرا میل ہم جا سکیں؟ دوسرا میل اتنا آسان نہیں ہے. آپ ڈیزائر کریں، سب کچھ کریں، لیکن میں بتا رہا ہوں دوسرا میل چلنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس میل میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. پہلی چیز آپ کو اس میل میں کیا ملے گا؟ جو دوسرا میل ہے اس میں آپ کو اور لوگ نظر نہیں آئیں گے، اس میں بہت زیادہ بھیڑ نظر نہیں آئے گی. اس میں ہو سکتا ہے آپ اکیلے ہی چل رہے ہو. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو پہلے میل تک آپ کے ساتھ چلیں گے، دوسرے میل تک وہ بولیں گے نہیں یار یہ نہیں، بس اتنا کافی ہے، ان کو یہاں تک لے آیا، باقی اپنی مرضی سے اپنا حساب کتاب خود کریں اور خود چلے جائیں. نہیں. مسیحت کی ڈیمانڈ یہ ہے، خدا چاہتا ہے آپ دوسرے میل میں رہیں. اور یہ خداوند یسوع مسیح کے سارے ماننے والوں کے لیے خداوند یسوع مسیح کی خواہش ہے کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کا اگر حکم ماننا ہے تو اپنے آپ کو دوسرے میل میں رکھ کے چلنا پڑے گا. آسان زندگی نہیں ہے، ٹف ہے.
بعض دفعہ ہمیں اپنے آپ کو توڑنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو کھینچنا پڑتا ہے, اپنے پیسوں کو ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے, اپنے جسم کی آرام کو ادھر ادھر کرنا ہوتا ہے, اور دوسرے کی خواہش کو یا دوسرے کی نیڈ کو پورا کرنا ہوتا ہے. یہ مسیح زندگی ہے. ہاللیلویا. تو اس میل میں آپ کو زیادہ لوگ نہیں ملیں گے. اس میل میں ہو سکتا ہے کافی عرصے تک آپ اکیلے تنہائی ہوں, اور ہو سکتا ہے ایسا بھی ٹائم آئے جب آپ کو اس میل میں چلنے سے روکنے کے لیے شیطان کچھ لوگوں کو استعمال کرے اور بولے تو خامہ خواہی میں بیوقوفی کر رہا ہے, تو خامہ خواہی میں اتنا کر رہا ہے, اتنا سب کچھ کر رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح کی باتیں شیطان یا تو آپ کے گھر میں سے کسی کے ذریعے بلوائے گا, یا شیطان آپ کے چرچ میں سے کسی کو استعمال کرے گا اور آپ کو بولے گا یار چھوڑ, سب اپنے اپنے پیسے بچا رہے ہیں, میں کائے کو اتنی تکلیف کروں اور ان کو چھوڑ کے آؤں, سب کے پاس پیسے ہیں. ہاللیلویا. تو بہت سارے ایسے زندگی میں آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو دوسرے میل میں جانے سے روکا جا رہا ہے, آپ کو دوسرے میل میں چلنے سے روکا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ چلتے رہیں گے تو ایک اور میں خطرناک بات بتا دوں, خداوند یسوع مسیح نے تیسرے میل کی بات نہیں کری ہے. تیسرا میل نہیں ہے, صرف 2 میل ہیں, صرف 2 میل ہیں, تیسرا میل نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے دوسرے میل کی بات کری ہے, اور دوسرے میل کا اینڈ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرے میل کا کوئی اینڈ نہیں ہے. دوسرا میل کتنا چلنا ہے, 20 سال چلنا ہے, 30 سال چلنا ہے, 40 سال چلنا ہے, آخری دم تک آپ نے دوسرے میل میں چلنا ہے. کتنا لمبا سفر ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن آپ نے اپنے آپ کو دوسرے سے پہلے میں نہیں لے کے جانا. دوسرے میل میں اگر آپ چلیں گے تو مسیح نے آپ کے لیے ریوارڈ رکھے ہیں. دوسرے میں ساری بلیسنگ, پہلے میں کچھ نہیں ہے. ہم پہلا ہی کر لیں مشکل سے تو اس میں ہم اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر اور بہت بڑا مسیح سمجھنے لگ جاتے ہیں, پاسٹر بن جاتے ہیں, کیا کچھ ہم اپنے آپ کو کہلوانا شروع کر دیتے ہیں. ہم پہلا ہی پورا نہیں کر پاتے. ہاللیلویا. پلیز میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کلام اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ کلام آپ لوگوں کی زندگیوں کو جھنجھوڑے, اور اپنے نفع کو نہیں دیکھیں, اپنی بھلائی کو نہیں دیکھیں, اپنے پروفٹ کو نہ دیکھیں, بلکہ آپ دوسروں کے لیے کام کریں. اس میں خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے ریوارڈ رکھا ہے. اس میں خداوند یسوع, دیکھیں ایک میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں, متی کی انجیل, میرا خیال ہے متی کی انجیل کہاں ہے, متی کی انجیل 20واں باب اس کی 25 سے 28 آیت. میتھیو چیپٹر 20 25 to 28. مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر کہا, تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے ہیں اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں. Let me read in English also. But Jesus called them unto him and said, Ye know that the princes of the Gentile exercise dominion over them, and they that are great exercise authority over them. Okay, upon them. Next. تم میں ایسا نہ ہوگا. کتنے لوگوں نے ایسے پاسٹر دیکھے ہیں جو حکم چلا رہے ہوتے ہیں, جو کنٹرول کر رہے ہیں؟ تم میں ایسا نہ ہوگا, بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہتا ہے تمہارا خادم بنے. نیکسٹ. اور جو تم میں اول ہونا چاہتا ہے وہ تمہارا غلام بنے. انگلش میں دیکھ لیں آپ, کین یو گو 26. But it shall not be so among you, but whosoever will be greater among you, let him be your minister. Okay, next 27. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. اس لیے ہم نے چرچ کا نام سرونٹس آف گاڈ رکھا ہوا ہے. نیکسٹ 28. چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے, بلکہ اس لیے آیا ہے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے فدیے میں دے. کون آیا ہے یہ؟ ابن آدم. خداوند یسوع مسیح اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ خدمت کرے. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ مسیح زندگی
बेनिफिट लेने की नहीं है, मसीह जिंदगी सर्व करने के लिए, मसीह जिंदगी खिदमत करने के लिए, मसीह जिंदगी दूसरों को उनके प्रॉब्लम में से निकालने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। समझ आ रही है? हालेलुया, समझ आ रही है? कभी आपने कोशिश करी है कि आपके रूम में कोई दूसरा शख्स है और तकलीफ में है, अगर उसके सर में दर्द है तो उसकी तीमारदारी कर लें, उसका सर दबा दें, उसको बाम वगैरह लगा दें? कभी करा है किसी ने ऐसा? ये प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। नादिर, पास्टर नादिर हैं, ये आने से पहले क्या करते हैं, दूसरे लोगों के कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं, मुझे ये आज बता रहे थे, ताकि लोग देर ना हो, बस देर ना हो, ये उनके कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं ताकि लोग टाइम पे आ जाए। ये है सर्वेंटशिप, ये है वो दूसरा मील जो खुदा डिजायर करता है। खुदावंद यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम दूसरे मील में चलें जिसमें हम लोगों को सर्व कर रहे हो, ना कि लोगों से खिदमत ले रहे हो, बल्कि खिदमत कर रहे हो। हालेलुया। एक हवाला देखिएगा, गलेशियंस, गिलतियों की किताब, उसका 6 बाब 2 आयत। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 2। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 2। Bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ। तुम एक दूसरे का बार उठाओ, यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। तो एक मूसा की शरीयत थी, वो आपको पता है पुराने अहदनामे में लिखी है, लेकिन मसीह की शरीयत क्या बोला है? तुम एक दूसरे का बार उठाओ। आपके जहन में आपकी फैमिली के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मेरे बच्चे अभी तक स्कूल नहीं गए या मेरी जॉब नहीं लगी है। नहीं, आप अगर क्रिश्चियन अपने आप को कहलाना चाहते हैं तो आपके जहन में दूसरों के लिए फिक्र हो कि यार इस शख्स का अभी तक ये कुछ नहीं हुआ, इसका ऐसा नहीं हुआ। मैं कहता हूं जब आप ये एटीट्यूड, ये नेचर अपना अपनाएंगे ना, जिसमें आप दूसरों के लिए सोचना शुरू करेंगे, खुदावंद आपके सारे मसलों में से आपको निकालेगा। आपको दुआ करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि खुदा को पता है ये मेरा बंदा दूसरों के लिए जाग रहा है, दूसरों के लिए दुआ कर रहा है। मैं अक्सर अपने चर्च वालों को बोलता हूं कि मैं शायद 2-2, 3-3 घंटे दुआ करता हूं, और जब मैं आमीन करता हूं ना, तो मेरे जहन में आता है यार मैंने तो अपने घर वालों के लिए करी नहीं, मैंने अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं करी, मैंने अपने इसके लिए नहीं दुआ करी, मैंने अपने अजीज के लिए दुआ नहीं करी, वो रह जाती है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ये लाइफ है, ये स्टाइल है जो खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपसे मांग रहे हैं कि अगर आपने मसीह को फॉलो करना है तो मसीह को फॉलो करना, आपको पहले मील में मसीह नहीं मिलेगा। आपको जो फॉलो करना है मसीह को, वो दूसरे मील में मिलेगा, और दूसरे मील में खुदा ने आपके लिए रिवॉर्ड रखे। हालेलुया। आपने, प्रेज द लॉर्ड। देखें, मैं बंद करने लगा हूं। खुदावंद यीशु मसीह शुरू से ही दूसरे मील में रहे। वो बाइबल बताती है कि वो सारी कायनात को बनाने वाला कलाम है, वो खुद कलाम है। ये कलाम मुजस्सम हुआ। बाइबल बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान बने, यानी उन्होंने अपना तख्त और ताज छोड़ा, उन्होंने अपना सारी अथॉरिटी छोड़ी और इंसान बन के, यानी ये यहीं से सेकंड मील में आ गए। इंसान बन के वो हमारे साथ इस दुनिया में रहे। इंसान बन के उन्होंने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए, तकलीफें सही, मार खाई और जान दी। ये क्या चीज है? ये सेकंड मील है। क्यों? क्योंकि आपका छुटकारा चाह रहे थे, क्योंकि आपकी रिहाई चाह रहे थे। आपको इस चीज का एहसास ही नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों की सोचें दिमाग की बंद हैं, उनको नहीं आइडिया है खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए क्या काम किया है। हालेलुया।
जब आप अपनी जिंदगी यीशु को देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको नहीं पता लेकिन कोई चीज आपकी जिंदगी में चेंज हो जाती है। अगर आज रात खुदावंद यीशु मसीह आते हैं ना, तो सब चीजें खत्म। फिर आप जब मसीह के सामने खड़े होंगे ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा मैं इधर कैसे आ गया, मैं तो इतना पापी था, मैं तो ये करता था, मैं तो वो करता था, मैं कैसे बच गया। नहीं, फला दिन मैं शारजा वर्शिप सेंटर गया था, मैंने मसीह को कबूल किया और मैंने बोला मसीह मैं तेरे पीछे चलूंगा। वो मैं चला फिर भी नहीं, लेकिन मैंने मसीह को कबूल किया और वो वजह से मसीह ने मुझे बचा लिया। हालेलुया। 2 बच्चे माँ के पेट में थे, पैदा नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे और दोनों गुफ्तगू कर रहे थे। एक ने बोला कि ये जिसमें हम रह रहे हैं ना, यही सारी दुनिया है। दूसरे ने बोला नहीं, इसके बाद भी एक दुनिया है। उसने बोला नहीं, कुछ नजर ही नहीं आता, जो कुछ है बस यही है, यही सब कुछ है और तू मान ले इस बात को कि ये जो पेट है बस यही है सब कुछ हमारे लिए। लेकिन दूसरे का ये ईमान था कि नहीं, इसके बाद एक और जिंदगी शुरू होगी, इसके बाद हम रोशनी देखेंगे, इसके बाद हम कलर्स देखेंगे, इसके बाद हम उस शख्सियत को देखेंगे जिसने हमें पैदा किया है। कितने लोग ईमान रखते हैं कि जब हम मरेंगे हम भी ये सब चीजें देखेंगे, हम उसको देखेंगे जिसने हमें वाकई खल्क किया, जिसने हमें वाकई पैदा किया। हालेलुया। मैं चाहता हूं अपनी जगहों पे खड़े हों, दुआ करते हैं। खोला बारा शंथुरे बेसेखे रशंबो रमा सखला बोरे बाशिके खोला माराबो संथोरिया मा शकला बोरे सेखेरे लेरे बाशमा ओमारा शिखेरे बा संथोला बारो शेखे रोशंबो रबा सखराला रबा सुखो। हालेलुया। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। टाइम अब मसीह के आने का बहुत कम रह गया है। अब हम वी कांट जोक अराउंड, हम मजाक में ठट्टों में ये चीज़ों को मैं नहीं चाहता कि हम ज़ाया करें, बल्कि हम सीरियसली इस चीज़ पे सोचें, इस चीज़ पे आज रात हम फैसला करें कि खुदा आपसे क्या डिमांड करता है। मुझे नहीं पता कि खुदा ने इस वक्त मेरे जरिए आपसे क्या बातें करी हैं, लेकिन आपके दिल के किसी भी कोने में अगर आपको ये एहसास हुआ है कि मैं तो शायद पहले मील में भी नहीं हूँ, इस खुदा की मेरे से डिमांड बहुत ज़्यादा है, मैं शायद पहले मील में भी नहीं चल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आज अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को आप खुदा के हाथ में देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये पहला मील आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन खुदा आपको ना सिर्फ पहले मील में चलाएगा बल्कि खुदा आपको दूसरे मील में भी लेके जाएगा। दूसरे मील में मैंने आपको बोला, आपको बहुत लोग नजर नहीं आएंगे, लेकिन एक शख्स वहां पे जरूर नजर आएगा जिसने बोला है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी मैं तुमसे दस्तबरदार होऊंगा। वो हमेशा वहां पे आपको मिलेगा। हालेलुया। अगर आप अपने दिल में कोई फैसला लेना चाहते हैं कि बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, मैंने बहुत अरसे से यानी जिंदगी गुजारी है, बहुत अरसे से मैंने अपनी मनमानी करी है, बहुत अरसे से मैं इस गंदगी में रह रहा हूं, लेकिन अब मैं एक अच्छी जिंदगी चाहता हूं, मैं एक ऐसी जिंदगी चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में पौलुस रसूल ने बोला है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए पेश करो जो जिंदा और पाक और खुदा को अजीज है। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत अपनी जवानी, अपनी जिंदगी को बहुत सारी चीजों में मैंने वेस्ट किया है, मैं आज आपको एक ऑफर देता हूं। आप अपने दाहिने हाथ को उठा के बोलें, खुदावंद यीशु मसीह। कितने लोग अपने दाहिने हाथ को, कुछ लोगों के हाथ भी आधे उठे हुए हैं, पूरे हाथ उठाएं ताकि खुदा को भी नजर आए किसने ऐलान के तौर पे ये हाथ उठाएं। बोलें, खुदावंद यीशु मसीह, मैं अब तक अपनी जिंदगी को अपने ढंग से चला रहा था, लेकिन गम और दुख के अलावा, परेशानियों के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, मैं मसीह जिंदगी में नहीं चल पाया,
मैं हो सकता है पहले मील तक ही नहीं पहुंच सका, लेकिन मैं तुझसे जोर मांगता हूं कि ना सिर्फ तू मुझे पहले मील में लेके जा, बल्कि साबित कदमी के साथ मुझे दूसरे मील में भी रख। हालेलुया। खुदावंद आपको उस तरह से ब्लेस करेगा। ये नहीं कि मैं आपको कोई लालच दे के बात बोल रहा हूं कि आप ऐसा करोगे तो ये सब चीजें खुदा करेगा, नहीं। ये खुदा ने ऑलरेडी बोला हुआ है। अगर आप बाप की फर्मा बरदारी में चलेंगे, बाप की ताबेदारी में चलेंगे और बाप जिस तरह चाहता है वैसे करेंगे, तो आपका जमीनी बाप, जैसे पास्टर नादिर ने बोला, क्यों नहीं आपको अच्छे गिफ्ट देगा। जब जमीनी बाप आपको गिफ्ट देगा ये देख के कि बच्चा मेरी ताबेदारी कर रहा है, तो आसमानी बाप क्या कुछ नहीं कर सकता है जब आप उसके हुक्मों पे चलेंगे। मसीह जिंदगी ये चैलेंज है जीने के लिए, अपने आप को जीने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने का चैलेंज है। आज रात अपने दिल से सारी बदगुमानी, सारे लोगों के लिए नफरत, छोटी छोटी बातों पे अगर नाराजगी हो गई है, उन चीजों को अपने दिल से साफ करें, अपने आप को क्लियर करें, क्योंकि खुदा आपको दूसरे मील में देखना चाहता है। अगर आप इस तरह छोटी छोटी चीजों में उलझे रहेंगे, नाराज रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, माफ नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं आगे बहुत लंबा सफर पड़ा आपके लिए। छोड़ें, माफ करें और आगे बढ़ें, छोड़ें, माफ करें और आगे बढ़ें। और आप देखें खुदा जिस तरह इस चर्च को खुदा ने ब्लेस किया है। बेशुमार मिनिस्ट्रीज अभी बंद पड़ी हैं, लेकिन खुदा ने ये रहम और ये फजल हमारे चर्च पे किया है। खुदा ये फजल सेम आप सबकी जिंदगी पे भी कर सकता है। आपको नहीं पता चलेगा कब खुदा आपको किधर से किधर उठा के ले गया, किधर से किधर खुदावंद आपके पूरे घराने को सेटल कर दिया है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है। ये खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना नुकसान का सौदा हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है नुकसान का सौदा। खुदा आप लोगों को दुनिया के कोने कोने में लेके जाना चाहता है। क्यों लेके जाना चाहता है? ताकि उसकी अंजील का काम बढ़े, उसकी बादशाही को वसअत मिले। उसके लिए उसने आप सबको चुना है, आपको भेजना चाहता है। और आपको जब भेजना चाहता है तो आपको तैयार, आप जाने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे कोई भेजेगा? हमारे पास कितनी लीडरशिप है जो रेडी है, पूरी तरह से तैयार है कि खुदावन तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। तो खुदा फिर अमेरिका भी भेजेगा, खुदा कनाडा भी भेजेगा, खुदा दुनिया के अच्छे अच्छे बड़े बड़े मुल्कों में भी भेजेगा। खुदा भेजेगा, मुहैया करेगा, हर एक चीज देगा, इवन आपकी फैमिली को बाहर सेटल करेगा। ये सब खुदा आपके लिए करेगा। नहीं तो फिर ये इसी तरह हम मजदूरी करते रहेंगे और कभी भी जिंदगी भर हम ब्रेक थ्रू नहीं देख सकेंगे। जिंदगी भर हम उस चीज में पीछे ही रह जाएंगे। यार खुदावंद, मैं तेरे साथ दुआ भी कर रहा था, रोजे भी रख रहा था, मैं सब कुछ कर रहा था, मेरे हालात नहीं बदल रहे। हालात इसलिए नहीं बदल रहे कि आप ये सब कुछ वो कर रहे हो जो उसने ऑर्डर दिया है। ये निकम्मापन है। खुदावंद इसे बोलता है तुम निकम्मे नौकर ठहरे। खुदा आपसे डिमांड करता है दूसरे मील में आओ। दूसरे मील में खुदा ने आपके लिए रिवॉर्ड रखे हुए हैं, आपके लिए ब्लेसिंग दूसरे मील में रखी हुई है। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से इस वक्त आपके सामने आता हूं और अपने सारे चर्च के सारे लोगों के लिए जो खुदावंद अपने दाहिने हाथ को उठाए हुए हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि हम कमजोर रहे, हम हो सकता है निकम्मे भी रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि खुदावंद आप जोर दें इनको ताकि ये दूसरे मील में चलने वाले हों। ये चर्च खुदावंद गिनती के 6-8 लोगों के साथ चलने वाला ना हो, बल्कि इस चर्च का हर एक मेंबर एक दूसरे को सहारा देने वाला हो, हर एक मेंबर दूसरे का भार उठाने वाला हो, दूसरे का बोझ उठाने वाला हो। मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद कि हमारे चर्च में इस तरह की गवाहियां पड़ी हुई हैं, इस तरह के लोग हैं जिनकी जॉब्स चली गई तो दूसरे लोगों ने संभाला, दूसरे लोगों ने अपने घर खोले, उनको संभाला। लोग खुदावंद है बाप इस तरह के हैं। मैं दुआ करता हूं खुदावंद उनको और स्ट्रेच करिए, उनको और खींचने की हिम्मत और ताकत दीजिए ताकि वो अपने आप को और स्ट्रेच करें और वो सारी चीजों को कर सकें और उस जिंदगी को हासिल कर सकें जो आपने इनके लिए रखी है। हालेलुया। खुदावंद, ये जितने लोग यहाँ पे इस वक्त आए, खुदावंद आज यहाँ से वैसे ना जाएं जैसे आए।
یسوع مسیح ناصری آپ ان کو مسح کر کے اس جگہ سے روانہ کریں تاکہ آج کے بعد جو ان کا چال چلن ہو وہ پہلے میل میں نہ ہو بلکہ دوسرے میل میں ہو۔ یسوع کے نام سے جب یہ انہونے کام کریں گے تو یسوع ان کے لیے انہونے کام کرے گا۔ ہالےلویا۔ خداوند ہم ساری ان برکتوں کو جو ہم اپنی سستی کی وجہ سے حاصل نہیں کر پائے، ان تمام خداوند خدا کے خادموں کی دی گئی نبوتوں کو جو ہمارے لیے کی ہیں، ہم اپنی سستی کی وجہ سے حاصل نہیں کر پائے، خداوند ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ سے خداوند اے باپ ہم دل کی گہرائیوں سے معافی چاہتے ہیں اور ہمیں فضل بخشیے کہ ہم ان ساری برکتوں کو خداوند حاصل کر سکیں جو آپ نے آلریڈی اپنے خادموں کے ذریعے ہماری زندگی پہ بولی ہوئی ہیں۔ ہالےلویہ۔ خداوند میں شکر گزار ہوں یسوع کے نام سے جتنے لوگ یہاں پہ ہیں، خداوند اے باپ ہر ایک کی زندگی کو خداوند اے باپ دوسرے مائل کی کرسچینٹی بنائے، دوسرے میل کی کرسچینٹی میں لے کے جائیں تاکہ یہ جان سکیں کہ مسیحیت کتنی خوبصورت ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے جب ہم کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے ایک شخص جو اپنی انا کی وجہ سے مشکلوں میں پڑا ہوا ہے لیکن اپنا منہ مدد کے لیے نہیں کھول رہا ہے، اور آپ اس کے پاس جائیں اور اسے بولیں کہ خدا نے مجھ سے ایسا بولا ہے اور میں تمہاری یہ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا کتنی اس کے چہرے پہ جو خوشی آئے گی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو مسکراہٹ، جو چین آئے گا، آپ سوچ نہیں سکتے وہ اصل میں خدا کے چہرے پہ آیا ہے۔ خدا یہ سب کچھ آپ کے ذریعے کرنا چاہتا ہے۔ ہالےلویہ۔ خداوند اس چرچ میں جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ خداوند اس میسج کو سن رہے ہیں، ان کا ہاتھ خداوند مانگنے والا نہ ہو۔ اب خداوند چرچ کے لیے، خدا کے کام کے لیے خداوند یہ ہاتھ کھلنے والا ہو، یہ ہاتھ میں سے خداوند بلیسنگ نکلے، یہ ہاتھ میں سے خداوند اے باپ ان کے ہاتھ کو آپ اس قابل کریں کہ یہ مانگنے والے نہ رہیں بلکہ دینے والے ہاتھ بن جائیں۔ ہالےلویہ۔ خداوند میں سب کے لیے برکت چاہتا ہوں، ہر قسم کی فائنینشیل پرابلم یسوع کے نام سے اس چرچ کے لوگوں سے جاتی رہے، اور خداوند میرے لوگ خداوند کثرت میں فلوٹ کریں، کثرت میں تیرتے ہوئے نظر آئیں۔ ہالےلویہ۔ خداوند آسمانی باپ ان تمام لوگوں کے لیے جو آج آ نہیں سکے، یسوع کے نام سے میں آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ آپ ان کو چھوئیے اور ان کو بلیس کیجئے۔ خداوند آپ کا شکر ہو، یسوع مسیح کے جلالی نام سے مانگتا ہوں، آمین آمین۔